नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य कोड़े गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपनकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर तेबे कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। आज 2 दिन धरी श्रीमंदिर में ठाकुरंकर बनक लगी नीति अनुष्ठित हेबो। मंगलवार बा चतुर्दशी तिथि रे अणसर घरे दारुदियों बनक लगी नीति अनुष्ठित हेबो। श्रीमंदिर भितर बेड़ारे बड़ी पाताल मंदिर पार्श्वर बनक घरे प्रस्तुत हेबो बनक द्रव्य ठाकुरंक श्रीमुख सिंहार सामग्री। दत्त महापात्र सेवक माने अणसर पाली रे हबिषान्न रे रही एही सेवा को संपन्न करिथांती। ता सहित मध्य आउ गोटे बड़ खबर मद दुकान उपरे लागिला कटकणा 4 दिन पर्यंत 31 दुकान बंद रहिबो। एने कि शिक्षेत्र निशा कारोबार को नियंत्रण करबा लगी एबेटू सतर्क कलानी अबकारी विभाग। जिला अबकारी कार्यालय पक्षरु पूरी पौरांचल रे थिबा 31 मद दुकान को बंद करबा लगी निर्देश जारी करा जायछि। शिक्षेत्र थिबा समस्त विदेशी देशी मद दुकान एवं बाक्रू 4टी बंद रहिबो बोली कुआ जाउछि। तेबे अबकारी विभाग मध्य एने कि बड़ सूचना देइचंती। शहर निकटवर्ती 19टी ठिपी बंद 12टी ठिपी खोला 6टी लाइसेंस प्राप्त भांग दुकान मध्य बंद रहिबो बोली सूचना मिलुछि। राज्य रे गत 8 वर्ष हेबो छात्र संसद निर्वाचन होई नाही जहाको नै विभिन्न छात्र संगठन गुड़िक मध्य दीर्घ दिन हेबो असंतोष कुहुलुथिला। बीजेपी सरकार गठन कले छात्र संसद निर्वाचन एबे कहउचंती चलित वर्ष दशहरा पूर्व छात्र संसद निर्वाचन करने पे सरकार योजना करुचंती बोली उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिबा परे एबे जोरसोर चलीची राज्य राजनीति। कैंपस दखल पे 3 प्रमुख दल रणनीति आरंभ करिसंती। उच्च शिक्षा मंत्री को घोषणा पर राज्य रे समस्त कैंपस चलचंचल होई उठिची। पुणी छात्र नेता माने कैंपस रे आड्डा मध्य कलेनी। नाम लिखिया पे आस्तुवा छात्र छात्री मानक ठाउ आवेदन करिबा पर्यंत प्रवेशिका परीक्षा पर्यंत सबुतिरे सहायता करिया पे आगे आउछंती छात्र नेता। लक्ष्य केवल छात्र संसद निर्वाचन में समर्थन हासिल करिबा। एमिति किछि कैंपस रे छात्र संगठन पक्षरु मध्य हेल्प डेस्क करी एबेटरु सहायता आरंभ कलेनी। आम्बुलांस रे लोक बदल रे बुहा होची बस्ता बस्ता सामग्री। तेबे हठात जगतसिंहपुर थाना पछपटे अटकी रहिथिला गाड़ी गणमाध्यम प्रतिनिधि देखिबारु आम्बुलांस फाटक खोलिबाकु कहिथिले किंतु आम्बुलांस चालक कहिथिले रोगी को आनिया पई जाउचंती। पाखापाखि किछि दूर जिबा परे स्थानीय लोके अटकाइथिले। 22टी जरी बस्ता बाहरिथिला आम्बुलांस भितरु। एपटे साधारण रे मध्य प्रश्न उठुची रोगी बुहा गाड़ी रे किभली बस्ता बस्ता जाउची से बस्ता कहार नै प्रश्न मध्य उठिची। रेल यात्री को लागिबो बड़ झटका टिकेट मूल्य बढ़ाइबाकु प्रस्तुति। तेबे भारतीय रेलवे यात्री मानक पय एक बड़ झटका देउची। 1 जुलाई 2025 रु एसी नॉन एसी एक्सप्रेस एवं मेल एवं सेकेंड क्लास टिकेट रो मूल्य वृद्धि करने पे योजना करुची रेलवे। एही मूल्य वृद्धि 500 किलोमीटर रु अधिक दूरतर यात्रा प्रभावित हेबो। नॉन एसी कोच रे प्रति किलोमीटर पिछा 1 पैसा एवं एसी कोच रे प्रति किलोमीटर पिछा 2 पैसा शुल्क लागू हेबो। जहा फल हिसाब कले टिकेट रो मूल्य 29 टंका वृद्धि हेबो। सेपरि नॉन एसी कोच रो यात्रा पय कि पाखापाखि 14 टंका 47 पैसा अधिक देबाकू पड़ियो बोली सूचना मिलुची। मां तारिणी मंदिर चोरी सुना अलंकार लुटी नेबा सहित मां को प्रतिमूर्तिर मुंड काटिने द्रुपत। आश्चर्यर कथा एमिति काम करछन द्रुपत। तेबे बालेश्वर जिला रेमुणा ब्लॉक खंतापड़ा थाना अंतर्गत श्रीजंग पंचायत रे एक तारिणी मंदिर लुट होईची। सोमवार दिन विलंबित राति बा गतकाली राति रे ताला भांगी मांकर 10टी सुना पदक अलंकार दान हुंडी टंका सब नहीं शेष किछि मानिलेनी मांकर मुंड काटी मध्य नैचंती। आज भोर 4टा समय मंदिर पूजक मंदिर पहुंची चोरी होइतिबा देखि गां लोक खबर देथिले। खबर पाई खंतापड़ा पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत मध्य आरंभ करछि। गां लोके एबे रागिकी अछंती किए से द्रुपद एभली काम किमती कला ता सहित मांकर मुंड भी काटी नहीं गला। तेबे द्रुपद को धरिया पई पुलिस एबे तदंत करुछि। गणित न बुझाई छात्री सहित लागुले पुणी अश्लीलता। एथरे जड़े गणित शिक्षक 2 जन छात्री नुहे बरं 24 जन सहित करुले अश्लीलता। अभिभावक जानी शिक्षक को थाना को पठाई। ए घटनाटी घटी सरकारी स्कूल रे पुलिस गिरफ करिया पर शिक्षक चाकरी मध्य जाइछि। गणित सार को मध्य चाकरी निलंबित कर
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 24 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। 21 ଜୁନରେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଣିତଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାମ କିଭଳି କଲେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପାଇଁକି ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବ। ବାକି 27ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 25 ତାରିଖଠୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଜୁନ୍ 26 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତଳିୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 9ଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ MBBS କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ। ବୁର୍ଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 4ଟି ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଥିଲେ ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକାକୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଜାରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଅପରାଧ, ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ କାରଣରୁ ଏହା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ବିପଦ ଅଧିକ ରହିଛି, ତେବେ ବଳାତ୍କାର ପରେ ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୌନ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧ ଘଟୁଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିନା ପୂର୍ବ ସୂଚନାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପରିବହନ ଏବଂ ବଜାର, ସପିଂ ମଲ୍, ସରକାରୀ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି। ଆମେରିକା ସରକାର ପାଖରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକାକୁ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆବୁଧାବିକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ। ତେବେ 6E1442 ଆବୁଧାବିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 6E1441 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆବୁଧାବିକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆବୁଧାବିକୁ ଯାଉଥିବା 6E1442 ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ କଟକଣା ଦେଖାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଭୟରେ ବିଷ ପିଇଦେଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ବିଷ ପିଇ ଯୁବକ ଜୀବନ ହାରିବା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିଷ ପିଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଯାଜପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ଅନିଲଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନିଲ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଏବେ ବି ଖୋଲୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାଜପୁରର ଦଶରଥପୁର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ତରାଙ୍ଗ ସାଗର ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାନ୍ଧବୀ। ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧବୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗତ ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଜପୁରରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଭଦ୍ରକ ପଡ଼ିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ ପାଖରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅନିଲ ଜେନା ଏବଂ ନିତେଶ ଜେନା ନାମକ ଦୁଇ ଯୁବକ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏକଥା ଶୁଣି ଅନିଲ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିଷ ପିଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ଦଳିତକୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ବର୍ଷିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ତେବେ ଦଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଯାଇଛି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହେଲେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଳରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ପଛୁଆ ଜାତି ବିରୋଧୀ। ଯାହା ଘଟଣାରେ ଘାରିଛି ଏବଂ ଧରା କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେହି ଯାଅନି, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ, 120 ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ତେବେ $80 ଛୁଇଁଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ବଢିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ।
ତେବେ ଏ ନେଇକି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ 120 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ, ବଢିବ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଔଷଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ, ମହଙ୍ଗା ମାଡରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବେ ଲୋକେ, ଭାରତୀୟକୁ ବଢିଲା ଟେନସନ। ତୈଳ ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ରୁଟ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ପଥ ଦେଇ 20ରୁ 25% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ 25% ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ $80 ଛୁଇଁଲାଣି ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଦର ଏବେ ବଢିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଜୋତା ଖୋଲି ଛିଡା ହୋଇ ଗୁହାରି କର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଜୋତା ଖୋଲି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚୌକି ମଧ୍ୟ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ହେଲେ ବାବୁ ଚୌକିରେ ବସି ନିଜ ବାବୁଗିରି ଦେଖାଇ ଶୁଣିବେ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଏଭଳି ହୀନ ମାନ୍ୟତାକୁ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଘସିପୁର ତହସିଲଦାର ଅଭୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ନିଜ ଚାମ୍ବର କାନ୍ଥରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ନିଜେ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ମନା ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାବୁ ଜଣକ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଥିବା ଚୌକି ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବଡ ବଡିଆ ଆସିଲେ ଚୌକି ମଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଉଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାମ୍ବରରେ ଠାକୁର ଥିବାରୁ ଚପଲ ମନା କରାଯାଇଛି, ଚେୟାର ପକେଇଲେ ଲୋକେ ବସି ଖଟି କରିବେ, କାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ଚୌକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ଏବେ ମଶା ଆକାରରେ ଡ୍ରୋନ ବିକଶିତ କଲାଣି ଚୀନ। ଗୋପନ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏହି ଡ୍ରାଗନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି ଏକ ଡ୍ରୋନ ତିଆରି କରିଛି ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଡ୍ରୋନ କୁହାଯାଉଛି। ମଶା ଆକାରରେ ସେଇଟା ରୋବୋଟିକ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ନେଇକି ଏହି ଡ୍ରୋନ ମଶା ଆକୃତିର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାୟୋଟେକ୍ନିକ ରୋବୋ ଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ତେ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ ମଶା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଡ୍ରୋନ ତିଆରି କରିଛି। ସେଥିରେ ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ଚଳୁ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଏମସି କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକ, ଏକାଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିବ ମୋହର, ଉଠିବ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ଏଥିରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୁହାଯାଉଛି ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଡିଛି, କଟକ ରୋଡ ଇସ୍କନ ସୌଭାଗ୍ୟନଗର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ହେବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାସ୍ତା ପଙ୍କ କଢାଯାଉନି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି 44 ଛୁଇଁଲାଣି ଏବଂ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏୟାରଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶାରେ ଅନଲାଇନ ଠକାମି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ବାସ୍ତବ ସମୟରେ 3.1 ନିୟୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ ଓଡିଶାର ଗ୍ରାହକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନଲାଇନ ଠକେଇରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ମିଶନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରୂପ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛି। ଏହାର ଏଆଇ ଚାଳିତ ଠକାମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏୟାରଟେଲ ଉନ୍ନତ ଠକାମିକୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ 40 ଦିନ ଭିତରେ 3.1 ନିୟୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏୟାରଟେଲ ମୋବାଇଲ ବା ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାହକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଏସଏମଏସ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ, ଇନଷ୍ଟା, ମେଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଉଜର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଥିବା ଲିଙ୍କ ଗୁଡିକ ସ୍କାନ କରି ଫିଲ୍ଟର କରୁଛି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନା କିଛି ନୁହେଁ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପାମ ବା ତାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ନେଇକି ଏୟାରଟେଲ ତରଫରୁ ବଡ ଏଆଇ ଲାଗିଛି। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଫୋନ ପେ ବା ଗୁଗଲ ପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫେଲ ହୁଏ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେବା ଜରୁରୀ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଲେଖୁଥିଲା, ଯାହାକି 2 ରୁ 3 ଦିନ ପରେ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେୟା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଯାଉନାହିଁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ପେଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ନାହିଁ।
केंद्र सरकारଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ବିକଳ୍ପ ବାଛି ପାରିବେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ପିଟିଆଇ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମିଳିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏଇ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 20ତମ କିସ୍ତି ଏ ମାସରେ ମିଳିବ। 19ତମ କିସ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହାତେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବେ କଟାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏବେ ବଢେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା 3,500 ମିଳିଛି। 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମାଧୋଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇଥିଲେ ସରକାର, ପୁଣି ଏବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ଆସିଛି, ଯାହାକି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ପାଖାପାଖି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 1,00,000 ଚାକିରି ଦେବେ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 16,000 ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ଦେବେ। ଏଇଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।